परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन बाबा श्री चंद जी गुरदासपुर के पिंड बारठ विच विराजमान सन। बाबा श्री चंद जी इत्थे हर रोज़ सत्संग करया करते सन। हज़ारां की गिणती विच सिख श्रद्धालु आउंदे सन अते बाबा जी तो उपदेश सुन के अपना जीवन सफल करते सन। इस तरह एक दिन सत्संग चल रहा सी, विच एक सत्संगी बैठा सी जिसने पहले ही यह सवाल रख दिता कि मेरे दीन दयालु परमेश्वर रूप जीओ, एक कहते हैं कि इंसान भला है, कोई ये भी आखते हैं कि बुरा भी है, तो किरपा करके कुछ ये चानना पाओ कि भला किस तरह है अते बुरा किस तरह है। उसका प्रश्न सुन के बाबा श्री चंद जी ने उत्तर दिता, हे सत्संगी पुरुषा, तू यह बहुत सुंदर सवाल किया है। इस दे 4 अंक होया करते हैं। पहला तो दुध ते बुद्ध, जैसा दुध उस तरह ही इसकी बुद्ध हो जाया करती है। इसका यह भाव निकलता है कि जेकर माता पिता भले नेक सुभाव वाले हैं ते नेक ही कर्म विहार करते हैं, धर्म की किरत करते हैं, धर्म मार्ग के पांधी हैं, तो उन्हां दी आस भी वेखदी है कि मेरे माता पिता इस धर्म कर्म के करिंदे हैं, तो इन्हां दी आस भी उवें ही उतरेगी ते भली ही होवेगी, सो भले हैं। दूसरे, जे माता पिता बुरे ख्यालों वाले हैं तो उन्हां दी आस भी बुरे ही ख्यालों वाली होवेगी ते माता पिता वर्गे बुरे ही कर्म करनगे, सो बुरे हैं। हुण दूसरा अंक शिक्षा का है। भले की शिक्षा लवेगा, भली तालीम भलियां पुरुषों वाली प्राप्त कर लवेगा, उवें ही भले अमल कर्म करेगा तां ओह भला है। जेकर माड़े मंदे पुरुष की मंदी शिक्षा प्राप्त कर लेंदा है तो उसे ही वर्गे मंदे कर्म विहार करन लग पवेगा, तां भी मंदे बुरे की शिक्षा भी उसनों बुरिया कर देवेगी, तां ओह बुरा है। सो यह शिक्षा का फल दस्या है। अगे हुण संगत का विचार दसदे हैं कि हे सत्संगी, जेकर भले की संगत की जाए तो भले कर्म करना का ज्ञान हो जाता है। यह भले चंगे नेक कर्म करता है, लोकी इसकी मोहों तारीफ करते हैं, तो मैं भी इस वर्गे भले कर्म करांगा ते मैं भी भला नेक बन जावांगा। वह भले वांग भले कर्म करन लग पैंदा है ते वह भी भला बन जाता है, सो ओह भला है। अगर जेकर बुरे करतव्यों वाले की संगत करके कि मैं भी ऐसे ही वाले कर्म करतव्य करन लग पावां, तो उसने बुरा होना ही होना है, सो ओह बुरा ही है। अगे आ गया चौथा अंक। चौथा वो पुरुष है चंगा भला भी हो सकता है अते बुरा भी हो सकता है। ये उसके मन के ख्याल हैं जिसनों मनमता भी आख्या जाता है। जेकर मन चाहया कि मैं भला बनना है तो उसने भले कर्म करतव्य करन लग पैने हैं ते भला बन जाना है। जे मन बुरे ख्यालों ते पतीज गया ते उसने ओह बुरे ही कर्म करतव्य करने शुरू कर देने हैं, तां उसने बुरा होना ही होना है, सो ओह मनमता बुरा है। सो हे सत्संगी पुरुषो, भले का भला नतीजा निकलता है अते बुरे का बुरा ही नतीजा निकलता है, जिस दियां यह 4 अंकां विच 4 दर्जे हैं। पहला दुध ते बुद्ध भाव के माता पिता के विहार। दूसरा भले अते बुरे की शिक्षा का फल, भला अते बुरा, भले की शिक्षा भली अते बुरे की बुरी। तीसरा जैसी संगत तैसा फल, भले की संगत का फल भला अते बुरे की संगत का फल बुरा। चौथा है मन के ख्यालों वाला। जे मन विच
ਭਲੇ ਖਿਆਲ ਜਾਗ ਪਏ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਗ ਪਏ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੌਲਤਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਆਸਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਲਿਆ ਜੀ, ਬਾਲਕ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 10-11 ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਗਫਣੀਆਂ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਬੇਮੁਖ ਲੋਕ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗਰ ਖਾਲੀ ਸਖਣੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਮੱਝੀ ਗਊਆਂ ਚੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਝ ਗਊ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੋ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਧੀ ਵੀ ਬੈਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਖਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਸਾਧੂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਬਹ ਹੀ ਸਵਖਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਤਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਧੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਾਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਬੂਟ ਜੱਟ ਵਹੇੜ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਥੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਅਵੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਹਰੀ ਹੋ ਕੇ 8-10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਦਾਤਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਲਏ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਅਵੱਗਿਆ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੋ ਕੱਲ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨਗਰੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਾਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਲਵੇਰੇ ਚੋਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੜਵੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ
ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।